بغیر ویزے کے فری انٹری، بے شمار روزگار، بہترین تنخواہ، اچھی لیونگ، اچھا کھانا، اور پوری دنیا سے سب سے سستا، مگر لوگوں سے اوجل کیوں ہے؟ اور اس وقت جو ایشین ہے وہاں پر جو برمار ہونے جا رہی ہے، آپ بھی تیاری پکڑیں۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بریکنگ آلویز کے ساتھ میں ہوں فیصل سعید۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آپ سب حضرات کو، بہن بھائی، ہمارے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی جہاں بھی آباد ہے، رمضان مبارک۔ رب تعالیٰ سب پر اپنی رحمتوں اور فضیلتوں کے جو ہے اس وقت وہ مالا مال کر دے سب کو، اور سب کی دعائیں قبول فرمائے، اور ہمارے گناہوں کی ہمیں معافی اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، روزگار جو ہے اس وقت ایک اہم ضرورت ہے پاکستان میں، جس کے مواقع بہت کم ہو چکے ہیں۔ یہاں سے دھڑا دھڑ لوگ جا رہے ہیں، پیسہ ضائع کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، مگر پھر بھی رسک پہ، پھر وہاں سے ڈیپورٹ ہونے کے خطرات، اور پھر واپس آ کر یا ناجائز طریقے سے جاتے ہیں تو اس میں خطرات کتنے ہوتے ہیں، مگر ہم آپ کو اس جگہ لے جاتے ہیں۔ آج ہی آپ اپنے اس سوچ کو بدلیں، یورپ کو چھوڑیں، یورپ کو چھوڑیں۔ وہ ملک بتاتے ہیں جی جہاں پر آپ 4-5 لاکھ روپے میں 4-5 لاکھ روپے میں اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اس پہ ڈیٹیل دیتے ہیں۔ میرا یہ چینل پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، ہو سکتا ہے کسی کے کام آ جائے۔ میں عموماً کسی سے اپنے آپ جتنے بھی ہمارے کرم فرما ہیں، میں کبھی نہیں کہتا کہ ویڈیو شیئر کریں، مگر جو کام کی ہوتی ہے اس کو میں کہتا ہوں ضرور شیئر کر دیا کریں۔ ناظرین کرام، ایسا ملک جس کا کرایہ جو ہے، جس کا کرایہ 1.25 لاکھ سے 2.25 لاکھ تک ہے، جس کی ویزا فیس جو ہے وہ صرف 20,000 روپے ہے، یہ ٹوٹل خرچہ ہے آپ کا، جس کی فلائٹ ہے 7 گھنٹے کی، مگر جس میں ہر وقت روزگار کھلا ہوا ہے، جہاں آپ پرماننٹ رہنا چاہیں تو پرماننٹ رہیں، بزنس کرنا چاہتے ہو بزنس کریں، بہت سارے روزگار کے مواقع ہیں۔ مگر ہم لوگ جو ہیں یورپ دوڑتے ہیں، یورپ، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، انگلینڈ، لاکھوں روپیہ لٹواتے ہیں۔ اس وقت جو ایجنٹ ہیں وہ صرف وزٹ ویزے کے وہ 50-50 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں، ہم لٹوا رہے ہیں، اور آگے جاتے ہیں جس ملک میں، وہاں پھر جو خواری ہوتی ہے روزگار حاصل کرنے کے لیے وہ الگ، خواری پلس۔ مگر ہم ملک دوڑ ہے نا، بہت سارے ملک ہیں جہاں پر اس وقت آپ جا کر روزگار کر سکتے ہیں اور یورپ سے زیادہ کما سکتے ہیں، اچھا سٹینڈرڈ لیونگ سٹینڈرڈ جو اپنے ملک میں اپنے فیملی والوں کو دے سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، مگر ہم نہیں جاتے۔ ایک بھیڑ چال ہے جس پہ سارے اس میں خوار ہو رہے ہیں۔ میں ناظرین آج بہت سارے ممالک ہیں، مگر سب سے ٹاپ لسٹ پہ اس وقت جو ہے جہاں پر آپ کو جانا چاہیے، اور جہاں پر لوگ اس وقت لوگ اس ملک کا رخ اختیار کر چکے ہیں، کیونکہ اس کی انڈسٹری بے پناہ ترقی کر رہی ہے۔ خرچہ میں نے بتا دیا ہے، 5 لاکھ آپ کے پاس ہیں تو آپ جائیے بغیر کسی ایجنٹ کے، صرف 4 دن میں ویزا لگ جاتا ہے۔ ای ویزا آپ اپلائی کریں گے تو ہو سکتا ہے 2 دن میں رسپانس مل جائے، اور ویسے آپ کو ڈاکومنٹس دیے جاتے ہیں، ویب سائٹ پر آپ کے فارم جو ہے اویلیبل ہوں گے، تو وہاں پر آپ اپلائی کریں، 5-6 دن یا زیادہ سے زیادہ ہفتہ لگ جائے گا۔ وہ 2.5 مہینے کی خواری اور وہ جناب بیماری وہ نہیں ہے اس میں۔ ناظرین، میں آپ کو جس ملک میں لے کے جا رہا ہوں اس کا نام ہے ہمارا ساؤتھ ایشیا کا ٹائگر، کمبوڈیا۔ جی ہاں، کمبوڈیا۔ آپ سنیں گے آپ کی زندگی کیسے بدل سکتی ہے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہاں پر آپ جو کم از کم ہے، ہر بندہ جو خاص طور پر جو فارنرز ہیں ان کے لیے سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھتے ہیں، کیونکہ فارنرز ان کے ملک کے لیے اہم ترین رول پلے کر رہے ہیں۔ ٹوٹل اس ملک کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 1.69 کروڑ ہے،
2023 तक जो सेंसस उनका हुआ, 1 करोड़, अंदाज़ा करें 1 करोड़ 69 लाख, उसमें इस वक्त जो है एक साल के दौरान जो है 1 लाख लोग जो हैं वो गए। वहाँ कंपटीशन नहीं है नाजरीन, वहाँ भी लोगों को पता नहीं है, ये जिनको पता चल रहा है वो दौड़ रहे हैं, इस मुल्क की तरफ जा रहे हैं, इसलिए कि कम पैसे में आपकी ज़िंदगी बनती है। कंबोडिया जिसकी आबादी मैंने बता दी आपको, जहाँ कम अज़ कम फॉरेनर्स जो हैं, जो बाहर से जाते हैं हम लोग, कम अज़ कम आप 5 लाख रुपया महाना कमा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 लाख रुपया महाना कमा सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप कौन सी फील्ड सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप बिज़नेस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करें किसी भी जगह। मैं आपको उसकी डिटेल बता दूंगा कि इस वक्त किस किस शोबे में, इतने शोबे हैं कि मेरा ख्याल है यहाँ से जो भी कोई जाता है उसके वहाँ पर जॉब ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। वर्क परमिट का ख्वाब, जैसे कनाडा का ख्वाब देखते हैं, वर्क परमिट यहाँ से मिल जाए। वर्क परमिट यहाँ से अगर लेते हैं, वर्क परमिट यहाँ से लेते हैं तो करोड़ से ऊपर का खर्चा है उसका। वहाँ कनाडा विजिट वीज़ा पर आप जाते हैं तो वर्क परमिट के लिए आपको 7-8 से 10,000 डॉलर जो है वो देने पड़ते हैं। 10,000 डॉलर कितने बनते हैं नाज़रीन, ज़रा अंदाज़ा लगाते हैं। यार इस मुल्क में जिसमें मैं बेच रहा हूँ, मैं क्या बेचूंगा, आप जाएंगे। इस मुल्क में वर्क परमिट जो है वो सिर्फ 36 डॉलर का वहाँ से मिलता है, 30-36 डॉलर, क्योंकि उन्हें ज़रूरत है। कनाडा वालों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ से दुनिया भर में जाते हैं और कंपटीशन है, इंग्लैंड का कंपटीशन है। आपकी डिक्लाइन होती हैं एप्लीकेशन, जहाँ एप्लीकेशन डिक्लाइन नहीं होती, आप अप्लाई करने चले जाएं, दुआएं देंगे आपके, किसी ने रास्ता दिखाया था। अच्छा जी, मैं आपको अब ये बताता हूँ कि किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो जा सकते हैं। प्रोफेशनल जो हैं वहाँ पर आप जो है 20-25 हज़ार डॉलर पर मंथ कमा सकते हैं, जो हाई स्किल्ड लेवल के हैं। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। वहाँ की जो इंडस्ट्री है, पहले आपको लिविंग बता दूँ, लिविंग आपकी जो है $250, 80% कम है अमेरिका से, यूरोप से 80% कम है। खुराक वहाँ की इंतहाई सस्ती, इंतहाई सस्ते। ये लिविंग का मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिविंग जो है आपकी इससे भी कम वो डॉलर्स पे आपको रैश मिलती है। जहाँ अगर 4-6 बंदे हैं तो आपको $350 में आपको घर मिलता है, जिसमें बेडरूम होते हैं, फिर जो $250 है एक बेड है, और किचन है, वॉशरूम है, और लाउंज है, जो टीवी लाउंज होता है जिसे हम बोलते हैं, सिटिंग जिसको बोलते हैं, वो है। और दूसरा 2 बेडरूम का है जिसमें 4 लोग होते हैं, तो वो है तकरीबन 300, $350, $250, 250 से ऊपर है, मतलब है उसके हिसाब से देते हैं। और नॉम पिन जो वहाँ का दारुल हुकूमत है, वहाँ थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा होती है। मगर इसमें जो इंडस्ट्री है नाजरीन कराम, वो आपको बताऊँ बड़ा, जिसमें आप सब की जो है मौके हैं रोज़गार हासिल करने के लिए, वो मैंने इस पे नोट किया हुआ है जी। एग्रीकल्चर है जी, टूरिज़म, कंस्ट्रक्शन, गैम्बलिंग, और इसके अलावा है गारमेंट इंडस्ट्री है जी, एनर्जी सेक्टर है, फिर टेक्सटाइल है, और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग है, बैंकिंग है। ये शोबे हैं, और सबसे अहम शोबे, बड़े शोबे जो हैं, इस तरह तो बेशुमार हैं, मगर मेन जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ये हैं। इसके अलावा फ़िशिंग की इंडस्ट्रीज़ है, फिर और बाद में ढेर सारी डिटेल्स हैं। मैं कंसंट्रेट करूँगा ये इंडस्ट्री जिस पे आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। बड़ी इंडस्ट्री जिस पे एग्री उनकी डिपेंड करता है जी, वो एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, गारमेंट्स है। इसमें यहाँ से लोग चाहिए हर तरह का, जैसे आप जो
कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में कौन से शोबा हम हमारे यहाँ से जा सकते हैं? कंस्ट्रक्शन के शोबे में इलेक्ट्रिशियंस की ज़रूरत है, प्लम्बर्स की ज़रूरत है, मैसन्स की ज़रूरत है, लेबर की ज़रूरत है, मशीनरी जो मशीन ऑपरेटर ड्राइवर्स होते हैं जो मशीन ऑपरेट करते हैं, वो वहाँ पर तो आपको मालूम है दूसरी तरह की वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, मशीनें यूज़ करते हैं, क्रेन ऑपरेटर्स हैं, ये सारे इससे जो रिलेटेड हैं। एग्रीकल्चर सबसे बड़ा शोबा उनका पूरे मुल्क का जो है इस वक्त, जो उनके बजट, जो उनकी जीडीपी है, उसका इन्हिसार जो है वो एग्रीकल्चर पर है। एग्रीकल्चर के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले या उसमें काम करने के ख्वाहिशमंद हैं, वो यहाँ से इसमें एग्रीकल्चर, फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, इसमें चाहिए जनाब। जैसे ये जो पीसेंट्स होते हैं, किसान होते हैं, किसानों के लिए फिर ये जो हमारी जो ये डेयरी फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड लोग जो वहाँ पर काम करना चाहते हैं वो, फिर ऑफिसेस के लिए मैन्युफैक्चरर्स, और जो बाकी जो गारमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें सेल्समैन होते हैं, फिर आपको मालूम है फिर वो इंडस्ट्री चलाने के लिए उसके अंदर जो स्टाफ होता है इंडस्ट्रीज के, गारमेंट्स की सिलाई वगैरह होती है, प्रेसिंग होती है, फिर उनकी पैकिंग होती है, उसका स्टाफ चाहिए, फिर वो उसका निज़ाम चलाने के लिए अकाउंटेंट्स की ज़रूरत है, कैशियर्स की ज़रूरत है, फिर जो कंप्यूटर पर स्टाफ काम करने वाला स्टाफ है उसकी ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेटर्स की ज़रूरत है, हर तरह का काम है। और जो हाई स्किल्ड लोग हैं, आईटी से रिलेटेड लोग जो हैं, उनके तो वारे न्यारे हैं। आपको मालूम है कि कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी इस वक्त शोबा है, वो कंप्यूटर या इसकी आईटी के बगैर जो है वो नामुकम्मल है। तो हर शोबे में आईटी की जो है उनकी ज़रूरत है। ऐसे ही जैसे एग्रीकल्चर के शोबे में किसान जो हैं वो चलाते हैं, मगर उसके जो बैकअप है वो भी आईटी से रिलेटेड है। आईटी वालों के वारे न्यारे। कम अज़ कम नाज़रीन कराम, आपकी जो सैलरी है 4,80,000, मतलब है पाकिस्तानी राउंड अबाउट 5 लाख कर लें, उसमें आपको पे किए जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 10 लाख रुपए जो आम लोग हैं। इसके अलावा जो हाईली स्किल्ड लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो 50 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए वो इजीली वहाँ कमा सकते हैं। अब वहाँ पर जो फूड है, फूड इंतहाई सस्ता है जी। फूड आपको वहाँ पर वेजिटेबल्स बड़ी सस्ती मिलती हैं, फ्रूट बड़ी सस्ती मिलते हैं। फिर आपको अगर स्ट्रीट फूड है तो वहाँ पर आपको ताज़ा बना के दिया जाता है, आप खा सकते हैं। और इसके अलावा जाने का तरीका क्या है, सबसे अहम सवाल। जाने का तरीका ये है जी, आपको लाखों रुपया ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे अर्ज़ किया ना, टिकट के पैसे आपके पास हैं, वीज़ा फीस है आपके पास। दो तरीके हैं, एक तो वीज़ा यहाँ से लगवाएं, या यहाँ से जाएं और वहाँ एयरपोर्ट पर उतर कर वो आपको एंट्री, जो वो एंट्री वीज़ा देते हैं, वहीं पर आप लेते हैं, परमिशन लेते हैं उनसे, वो दे देते हैं। वहाँ पर एक कार्ड बनाना होता है, जॉब के लिए बनता है, फौरी बनता है। वहाँ से आप ले जाके वर्क परमिट लें, किसी भी इंडस्ट्री के साथ आप जो है वो काम कर सकते हैं, किसी भी शोबे में काम कर सकते हैं, वर्क परमिट। अब अगला सवाल आता है जी कि रिहाइश, रिहाइश का मैंने बता दिया। बड़ा सवाल, परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा। ओ, यूरोप का ख्वाब लेके जाते हैं, परमानेंट पीआर कैसे मिलेगा? ओहो, पीआर बड़ा नामुमकिन है, जुए शीर लाने के बराबर है, मगर यहाँ कोई मसला नहीं है। यहाँ पर अगर आपके बाई बॉर्न हैं या नहीं है, 1 साल गुजार लें आप, तो आपकी जो है ये काम शाम करते हुए 1 साल गुजार लें, आपको रिहाइश का कोई मसला नहीं है, आपको निकालेगा कोई नहीं। परमानेंट रेजिडेंट आप पीआर लेना चाहते हैं तो वो भी कोई मसला नहीं है। आप सारी उम्र रहें, आगे आगे पूछते रहें, वो शुक्र करते हैं यार कि बाहर से आके हमारे साथ काम कर रहे हैं। मगर इस वक्त नाजरीन, वो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री, इंतहाई स्टेबल कंट्री है, और साउथ एशिया में सबसे टॉप पे मुल्क जो है वो कंबोडिया जा रहा है। इसके साथ लाओस है, थाईलैंड है, कोरिया है, आगे जो मुल्क जुड़े हुए हैं उनकी अलग से, मगर वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स है। ये वो मुल्क है जिसने अभी फैसिलिटी दी हुई है कि आप पासपोर्ट पर आते हैं, वहाँ पर एंट्री करवाते हैं। पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आपके साथ जो है वो मौजूद होने चाहिए जी, ओरिजिनल होने चाहिए। इसमें कोई आपकी आईडी होनी चाहिए, सारा कुछ ये कुछ होना चाहिए। पासपोर्ट अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि पासपोर्ट कैसे बनवाते हैं, वो तो आप बनवा ही लेते हैं। अब नाज़रीन कराम, ये है दूसरी तरफ अगर आप पूछना चाहते हैं मुल्क कैसा है, ये दुनिया का बेहतरीन मुल्क है जहाँ इस वक्त लोग जॉब के लिए जा रहे हैं, जिनको इल्म है। टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पर, टूरिज़्म बहुत बड़ा शोबा है,
ٹورزم میں جابز ہیں بے شمار، جیسے کہ اور میں نے بتائی آپ کو، میں اس پہ اگر کروں گا تو پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، پھر اس کا یہ شعبے میں نے بتا دیے ہیں، وہ آپ کو دیکھنا چاہتے دوبارہ آپ ویڈیو چلا کے دیکھ لیں، اس شعبے سے جو جو ریلیٹڈ ہے وہ اپنی وہ کر سکتے ہیں۔ میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کرانا چاہتا ہوں تو اس کی جو انتہائی خوبصورت ملک ہے، جھیلیں ہیں، وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، بے شمار پکنک پوائنٹس ہیں، لوگ انتہائی فرینڈلی ہیں، اور کرائم ریٹ ناظرین وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ویسے چھوٹے موٹے کرائم ہوتے رہتے ہیں جیسے یہاں پر ہے، نہیں یہاں پر ہو نہیں، یہاں سے ہم نہیں کمپیئر کر سکتے، وہ بہت بہت کمفرٹیبلی آپ رہ سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو سیف سمجھ سکتے ہیں، آپ کوئی آپ کو مارے گا نہیں، کوئی قتل نہیں کرے گا، کوئی کسی طرح کا اغوا نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ تو کمبوڈیا کا میں نے بتایا نا، کمبوڈیا کے علاوہ اور ملک ہیں، ایکسپلور کریں۔ میں نے بڑی تحقیق کیا اور ان میں سے ایکسٹیکٹ نکالا ہے کچھ اور ملکوں کا۔ یہ تو ہے کمبوڈیا، جس کا ویدر انتہائی زبردست ہے۔ کمبوڈیا جو نوم پن ہے، یہاں کا دارالحکومت ہے، یہ بڑی تباہیوں سے دوچار ہو کے یہ ملک جو ہے اب سٹیبل ہوا ہے، اور اب یہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہے، اور اسی لیے یہ فاسٹسٹ گروئنگ کنٹری ہے، اور یہاں پر اس وقت جو لوگ جائیں گے، وقت کی بات ہے، جو لوگ جائیں گے فائدہ اٹھائیں گے، وہ سیٹ ہو جائیں گے۔ جو تکدے رہ گئے اور پھر تکدے ہی رہ گئے، بعد میں جو ریسٹرکشنز لگیں گی، ویزے کی ریسٹرکشنز لگیں گی، پھر اور ریکوائرمنٹس ہوں گی۔ اور ایک اور اہم بات، اس میں بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بینک سٹیٹمنٹ اگر آپ کو لے کے جانی ہے تو لے کے جائیں شوق سے، بینک سٹیٹمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ $1000 آپ کے پاس ہونا چاہیے فالتو، ٹھیک ہے جی، $1000 ہونا چاہیے، شو منی جس کو بولتے ہیں، باقی کچھ ضرورت نہیں ہے، وہاں پر خرچ کھانا پینا سستا ہے۔ آپ یہ جو میں نے بتایا یہ ہے کرایہ جو ہے اس کا 1,85,000 سے لے کے $2.25 کرایہ ہے، 1,000 روپیہ ویزا فیس ہے، $1000 شو منی ہے، ₹1,00,000 کتنا، $3,00,000 $2.5 وہ ہوتا ہے، وہ تو آپ کے اپنے ہیں نا، شو منی ہے، وہ تو آپ کے خرچہ ہے، تو بس یہ لے کے آپ جائیں، اللہ کا نام لیں، جاب لیں۔ اور اچھا ایک اور اہم بات، وہاں پر جاب تلاش کرنا کوئی ایشو نہیں ہے، ہر وقت جاب آپ کے لیے حاضر ہے، آپ جس بھی جگہ جائیں گے وہ آپ کو دستی لیں گے، ورک پرمٹ آپ کو دیں گے، اور آپ کو کہیں گے جی آؤ صبح ہمارے ساتھ کام شروع کر دیں۔ سب سے بڑا یہ آپ کی اپارچونٹی ہے، ہر وقت جس وقت جائیں آپ کو جاب مل جائے گی۔ اب ناظرین، اس کے علاوہ اور جو میں بتا رہا تھا کنٹریز جو ہیں، وہ ہیں افریقہ۔ افریقہ کا ہم سوچتے ہیں نا یہ کیسے ملک ہیں، یہاں پر تو غریب ہیں، یہ غربت ہے، نہیں، وہاں پر جابز بھی ہیں، بزنس بھی ہیں۔ بزنس وہ کہ جو بزنس شروع کرے آپ لاکھوں کمائیں، جو بھی بزنس شروع کریں۔ وہ کنٹریز کون سی ہیں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا، اس وقت صرف ایک یہ تھا، اس وقت سب سے ساؤتھ ایشیا میں جو ٹاپ پہ ملک ہے، یہاں جائیں، اپنی قسمت آزمائیں، اور پھر ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائند آباد۔